हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबडी बधा मजा में छो। चलो मित्रों, लास्ट टाइम आपणे जे त्रिकोणमितीय विधेयो जोया था एनी अंदर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक अने कोसेक ए बाजुओना गुणोत्तर दर्शावतुं हतुं। तो कोना छेदमां शुं थतुं हतुं ए आपणे जोयुं हतुं। ए पण तमने व्यवस्थित रीते मगजमां कम्प्लीट स्टोर करी राखवानुं कीधुं हतुं। ए ज रीते आपणे आगळ आवर्तमान अने मुख्य आवर्तमाननी वात करी थी। तो त्रिकोणमिति विधेयो छे एना दरेक विधेयना मुख्य आवर्तमानमां जोईए तो साइन, कोस, सेक अने कोसेक आ चारेयना मुख्य आवर्तमान छे 2π हता, ज्यारे टेन अने कोटना मुख्य आवर्तमान पाय हता। हवे ज्यारे एना आवर्तमाननी वात करीए तो साइन, कोस, सेक अने कोसेक आ चारेयना आवर्तमान छे 2π ना गुणकमां कोईपण पूर्णांक संख्या मतलब के 2k पाय के ज्यां k बिलोंग्स टू z हता, ज्यारे टेन अने कोटना आवर्तमान पायना गुणकमां कोईपण पूर्णांक संख्या मतलब के k पाय के ज्यां k बिलोंग्स टू z हता। मित्रों, तो आ एना आवर्तमान अने मुख्य आवर्तमान हता। एना पछी आपणे एना शून्योना गणनी वात करी हती के त्रिकोणमिति विधेयोमां दरेक त्रिकोणमिति विधेय है ये क्या बिंदुओ आगळ शून्य थाय मतलब एकम वर्तुळ परना ए डैश बी अने बी डैश ज्यां आगळ शून्य थतुं हतुं ई बिंदुओनो आखो गण बनाव्यो हतो अने एने आपणे शून्यनो गण कीधो हतो। तो साइन अने टेन बे एक ज जग्याए शून्य थाय छे एटले के साइन अने टेनना शून्योनो गण के पाय के ज्यां के बिलोंग्स टू z हता, ज्यारे कोस मतलब के साइन छे ई आया ए अने ए डैश आजुबाजु शून्य थतुं हतुं, पायना गुणकमां शून्य थतुं हतुं, ज्यारे कोस छे ई उपर y अक्ष उपर अने नीचे शून्य थतुं हतुं मतलब के π/2 ना गुणकमां केवी संख्याओ हती मित्रों तो के एकी संख्याओ हती मतलब के 2k + 1 × π/2 के ज्यां k बिलोंग्स टू z आ छे ई कोस अने कोटना शून्योना गण हता, ज्यारे सेक अने कोसेक तो अंश बेयनो एकना छेदमां साइन थाय ने एकना छेदमां कोस थाय एटले ए शून्य थाय नहीं, एटले एना शून्योना गण खाली गण कीधा था आपणे मित्रों। हवे एना पछी आपणे वात जे करी हती तो के खूब ज अगत्यनी वात हती तो कि त्रिकोणमितीय विधेयोना मूल्यों खूणाओने अनुरूप एना मूल्यों शुं हता एनुं कोष्टक जोयुं तो आपणे। तो आई थिंक बधा पासे हूँ आशा रखूँ छूँ कि बधाए ई मूल्यनु कोष्टक है ये 2-5 वखत राइट करी अने पोते बाय हार्ट मतलब के मोढे करी लीधुं हशे। खूब ज जरूरी है मित्रों, एना वगर जराय नहीं चालवानुं 11मां के 12मां तो साव नहीं चाले, एना वगर काम ज नहीं थवानुं मतलब ज्यां ज्यां आपणे खूणाओनी वात करशुं त्यां एना मूल्योनी जरूर पड़वानी ज छे। बीजुं चेप्टर आपणुं आ त्रिकोणमितीय विधेयो छे एनी अंदर आपणे आवशे बीजुं चेप्टर त्रिकोणमितीय प्रतिविधेयो, तो यहाँ जरूर पड़वानी है। सीधी बीजा चेप्टरनी अंदर स्टार्ट करशुं त्यां जरूर पड़वा मळशे। तो मित्रों ये कोष्टक है बधाने याद होवुं खूब ज जरूरी है। पछी एना पछी आपणे नित्य समूह पण जोया था सरस मजाना। sin² θ + cos² θ = 1, पछी sec² θ - tan² θ बराबर 1 અને cosec² θ - cot² θ बराबर 1 आ 3 नित्य सम था। एमांथी बीजा 2 सूत्रो बनाव्या था, टोटल 9 सूत्रों थया था। तो ये पण तमे बधाए मोढे करी लीधा हशे। तो मित्रों आ बधुं जेम जेम थियरीना पॉइंट चालता जाए एम जराय गफलत नहीं करवानी। त्रिकोणमितिनी अंदर जेटलुं तमे सारी रीते बाय हार्ट करशो एटलुं ज तमने आगळ जता फायदो थवानो छे मित्रों। तो बधाए व्यवस्थित करवानुं छे। तो आजे मित्रों आपणे वात करवानी छे युग्म विधेय अने अयुग्म विधेय, इवन फंक्शन अने ऑड फंक्शन के विधेय छे एने युग्म विधेय क्यारे कहेवाय अने अयुग्म विधेय तो एनी व्याख्या छे ए कंईक आवी छे मित्रों के जो वास्तविक विधेय f माटे f(-x) बराबर f(x) आ खास ध्यान में राखवानुं छे। प्रत्येक x बिलोंग्स टू r थाय तो f ने युग्म विधेय कहे छे। आ युग्म विधेयनी व्याख्या थई शुं थवुं जोईए तो कि ई जे विधेय आपेलुं होय एमां चल x ने बदले तमे -x ऋण चल ल्यो तो पण एना मूल्यने कोई फेर पड़वो जोईए नहीं। दाखला तरीके तमने कहूं तो आवा विधेयो छे ए युग्म विधेयो थशे। x² छे, x ની 4 घात छे, x² -1 ના છેદમાં x ની 4 घात +1 x⁴ अपॉन x² -1 वगैरह युग्म विधेयो छे।
જો પહેલું તમે કોઈ પણ લેશો એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર લ્યો તો આમાં એક્સને બદલે માઇનસ એક્સ મૂકો તો માઇનસ એક્સનો વર્ગ, પણ માઇનસ એક્સનું બેકી ઘાત આવશે એટલે ઋણ હશે એ શું થઈ જશે? ધન થઈ જશે. એટલે માઇનસ એક્સનો સ્ક્વેર એ થશે એક્સ સ્ક્વેર, મતલબ આ બે કેવા થયા? સમાન. તો આ બે સમાન છે એવું કહી શકીએ કે એફ ઓફ માઇનસ એક્સ બરાબર એફ ઓફ એક્સ. જે વિધેયોની અંદર એફ ઓફ માઇનસ એક્સ એક્સને બદલે માઇનસ એક્સ મૂકવાથી એના મૂલ્યમાં કોઈ ફેર ન પડતો હોય એવા તમામ વિધેયો છે એને યુગ્મ વિધેયો કહેવાય. તો આ મિત્રો હતા આપણા યુગ્મ વિધેયો. એવી જ રીતે આપણે અયુગ્મ વિધેયની વ્યાખ્યા આપીએ. અયુગ્મ વિધેય જો વાસ્તવિક વિધેય એફ માટે એફ ઓફ માઇનસ એક્સ બરાબર માઇનસ એફ ઓફ એક્સ થાય પ્રત્યેક એક્સ બિલોંગ્સ ટુ આર માટે થાય તો એફને અયુગ્મ વિધેય કહે છે. અયુગ્મ વિધેય કહે છે. દાખલા તરીકે એક્સ, એક્સ ક્યુબ, એક્સની 5 ઘાત, એક્સ અપોન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 1, એક્સ ક્યુબ, એક્સની 4 ઘાત માઇનસ 1 અપોન એક્સ ક્યુબ વગેરે અયુગ્મ વિધેયો છે. તો મિત્રો આ આપણા અયુગ્મ વિધેયો થયા. મતલબ કે આમાં એકી ઘાત મોટે ભાગે આવશે, બેકી ઘાતવાળું પણ પદ આવી શકે. દાખલા તરીકે એફ ઓફ એક્સ બરાબર આપણે આ પ્રમાણે લીધું હોય કે એક્સની 4 ઘાત માઇનસ 1ના છેદમાં એક્સનો ઘન. તો આમાં એક્સને બદલે માઇનસ એક્સ મૂકશો તો શું થશે? તો કે માઇનસ એક્સની 4 ઘાત માઇનસ 1 છેદમાં માઇનસ એક્સની 3 ઘાત. તો આ માઇનસ એક્સની 4 ઘાત છે એટલે એ તો બેકી ઘાત છે એટલે પ્લસ થઈ જશે. એટલે આ એક્સની 4 ઘાત માઇનસ 1 જ રહેશે. છેદમાં માઇનસ એક્સની 3 ઘાત છે, અયુગ્મ ઘાત છે એટલે માઇનસ 12 રહેશે. એટલે માઇનસ એક્સ ક્યુબ. તો માઇનસ અહીંયા રાખીએ તો માઇનસ એક્સની 4 ઘાત માઇનસ 1ના છેદમાં એક્સ ક્યુબ. તો આ કોના જેવું થઈ ગયું? તો કે એફ ઓફ એક્સ એટલે માઇનસ એફ ઓફ એક્સ. એટલે એફ ઓફ માઇનસ એક્સ બરાબર જો માઇનસ એફ ઓફ એક્સ થતું હોય, એક્સને બદલે માઇનસ એક્સ લેવાથી એનું મૂલ્ય છે એ આપેલા મૂલ્યનું વિરોધી મૂલ્ય આપતું હોય તો આવા વિધેયને અયુગ્મ વિધેય કહેવાય. મિત્રો એકદમ સિમ્પલ કોન્સેપ્ટ છે. એફ ઓફ આ વસ્તુ તમને જ્યારે પણ પૂછવામાં આવે કે યુગ્મ વિધેય એટલે શું અને અયુગ્મ વિધેય એટલે શું, એટલે તમારે આટલું જ કહેવાનું છે એની વ્યાખ્યા પ્રમાણે કે એફ ઓફ માઇનસ એક્સ બરાબર એફ ઓફ એક્સ જે વિધેય માટે થતું હોય એવા વિધેયને યુગ્મ વિધેય કહેવાય. અને જે વિધેય માટે એફ ઓફ માઇનસ એક્સ બરાબર માઇનસ એફ ઓફ એક્સ થતું હોય એને અયુગ્મ વિધેય કહેવાય. એકદમ સિમ્પલ કોન્સેપ્ટ છે. હવે મિત્રો આપણે વાત કરવાની છે એ ત્રિકોણમિતિ વિધેયો આપણા જે છે 6 એ 6. તો એ 6 એ 6 ત્રિકોણમિતિ વિધેયોમાંથી કેટલા વિધેયો યુગ્મ છે અને કેટલા અયુગ્મ છે એની વાત કરવાની છે. જે દરેક મુદ્દો આ બધા વિધેય માટે વાત કરી છે, હવે એ વસ્તુ ત્રિકોણમિતિ ઉપર એપ્લાય કરવાની છે. તો ત્રિકોણમિતિમાં આપણા 6માંથી કેટલા વિધેયો યુગ્મ છે અને કેટલા અયુગ્મ છે એની વાત કરીએ આપણે. ચાલો મિત્રો હવે ત્રિકોણમિતિય વિધેયોની અંદર અહીંયા એકમ વર્તુળ પર એ, આ બી, એ ડેશ અને બી ડેશ, એ 1 0 છે, બી 0 1, એ ડેશ -1 0 અને બી ડેશ 0 -1 છે. હવે આ એકમ વર્તુળ ઉપર આપણે એક બિંદુ પી લઈએ, પી ઓફ થીટા, અને એને સંગત આપણે બિંદુ પી એક્સ વાય લઈએ અથવા એ બી પણ તમે લઈ શકો. પછી અહીંથી તમે આના પર લંબનો લંબપાત દોરી અને અહીં જ્યાં લઈ જશો ત્યાં એનો લંબ આવશે. પીમાંથી દોરેલા લંબનો લંબપાત તમે લઈ જશો એક્સ અક્ષની વિરુદ્ધ બાજુએ ત્યારે અહીંયા ટચ થશે. આને આપણે બિંદુ ક્યુ કહી. તો અહીંયા આ દિશામાં ઉપર તરફ ખૂણો લેશું, આ ખૂણો થીટા કહેશું, અને આ નીચે તરફનો ખૂણો છે આને આપણે માઇનસ થીટા. ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે ઉપર તરફ ગયા આપણે તો અહીંયા ધન ખૂણો અને નીચે તરફ લીધો છે ખૂણો એટલે નીચે ઋણ ખૂણો થશે. તો આ ક્યુ ઓફ માઇનસ થીટા થશે.
હવે ચરણ જોઈએ તો પહેલું ચરણ છે એ ધન x અક્ષ અને ધન y અક્ષથી બને છે, એટલે બે યામ આપણે ધન લીધા છે. જ્યારે ચોથું ચરણ છે એ ધન x અક્ષ અને ઋણ y અક્ષથી બને છે, એટલે ત્યાં યામ આવશે એ x ધન આવશે પણ y ઋણ, x માઇનસ y થશે. હવે આને સંગત ખૂણાને સંગત ત્રિકોણમિતિ બિંદુમાં x એટલે કોસ અને y એટલે સાઇન, એટલે x ની જગ્યાએ કોસ થીટા અને y ની જગ્યાએ સાઇન થીટા. અહીં થીટા ખૂણો છે તો થીટા અહીં લેવાનો. એ જ રીતે અહીંયા આપણે અહીંયા નીચે લેશું તો અહીં માઇનસ થીટા છે એટલે કોસ ઓફ માઇનસ થીટા અને સાઇન ઓફ માઇનસ થીટા ખૂણો થશે. ઓકે, તો આ પ્રમાણે આપણા ખૂણાઓ થશે. ચાલો, તો આ ઉપર અને નીચે આપણે દર્શાવી દીધા છે. હવે આમાં x યામ સરખાવીએ અને y યામ સરખાવીએ તો x બરાબર કોસ થીટા અને y બરાબર સાઇન થીટા થયું. પછી એ જ રીતે અહીં નીચે જે બિંદુ છે એમાં x અને y સરખાવીએ તો x બરાબર કોસ ઓફ માઇનસ થીટા અને માઇનસ y બરાબર સાઇન ઓફ માઇનસ થીટા થશે. હવે આ બે ડાબી બાજુ જુઓ તો x યામ સરખો છે, કારણ કે આના ઉપરથી જ લંબપાટ લઈ અને તમે અહીંયા આવ્યા હોય એટલે આ જેટલા હોય એટલા ને એટલા જ આ હોય, એટલે 5 ઉપર હોય તો નીચે પણ, કારણ કે અહીંયાથી જ આપણે પસાર થઈ અને નીચે આવ્યા છીએ એટલે x યામ બેયનો સરખો જ છે. તો બેયને સરખાવી દો તો આ થયું કોસ ઓફ માઇનસ થીટા બરાબર કોસ થીટા. તો કોસ થીટાની જગ્યાએ માઇનસ થીટા લીધું તો સામે કોસ થીટા જેટલું જ થયું, બેયનું મૂલ્ય સરખું જ થયું. એનો મતલબ કે કોની વ્યાખ્યાનું પાલન કરે છે કોસ વિધેય? તો કે યુગ્મ f ઓફ માઇનસ એક્સ બરાબર f ઓફ એક્સ થયું. આના જેવું થયું ને, એનો મતલબ કે કોસ છે એ યુગ્મ વિધેય છે. તેથી કોસ યુગ્મ વિધેય છે. પછી એ જ રીતના અહીંયા તમે બે બાજુ એક માઇનસ વડે ગુણી દો તો માઇનસ વાય બરાબર માઇનસ સાઇન થીટા. તો બે બાજુ મેં માઇનસ વાય ડાબી બાજુએ કરી નાખ્યા છે. હવે આને બેને સરખાવશો તો આપણને શું મળશે? તેથી સાઇન ઓફ માઇનસ થીટા બરાબર માઇનસ સાઇન થીટા. સાઇન ઓફ માઇનસ થીટા બરાબર માઇનસ સાઇન થીટા મળ્યું છે. આવું કયા વિધેયની વ્યાખ્યામાં થાય છે મિત્રો? તો કે અયુગ્મ વિધેયની વ્યાખ્યામાં, કે f ઓફ માઇનસ એક્સ બરાબર માઇનસ એફ ઓફ એક્સ થતું હોય તો આવા વિધેયને અયુગ્મ વિધેય કહેવાય. એટલે અહીંયા એવું જ થયું છે, સાઇન ઓફ માઇનસ થીટા બરાબર માઇનસ સાઇન થીટા. તેથી સાઇન અયુગ્મ વિધેય છે. હવે સાઇન અને કોસ બે યુગ્મ અને અયુગ્મ મળી જાય તો યુગ્મ એટલે આમ જુઓ તો પ્લસની નિશાની અને અયુગ્મ એટલે માઇનસની નિશાની છે, એમ તમે કહી શકો. તો આના ઉપરથી આપણા 6 ત્રિકોણમિતિ વિધેયો છે એમાંના કયા યુગ્મ અને કયા અયુગ્મ અને કયા યુગ્મ થશે એના માટે લખીએ તો ત્રિવિધેયો યુગ્મ અયુગ્મ. સાઇન થીટા, કોસ થીટા, ટેન થીટા, કોટ થીટા, સેક થીટા અને કોસેક થીટા. તો આ આપણા 6 વિધેયો થયા. તો સાઇન છે એ અયુગ્મ છે, કોસ છે એ યુગ્મ છે, ટેન છે એ સાઇન અપોન કોસ, મતલબ કે અંશમાં અયુગ્મ અને છેદમાં યુગ્મ, મતલબ અંશમાં માઇનસ અને છેદમાં પ્લસ. તો માઇનસ અને પ્લસનો ગુણાકાર મિત્રો શું થાય? તો કે માઇનસ જ થાય. એટલે ટેન પણ અયુગ્મ વિધેય થશે. મતલબ કે જે વિધેયની અંદર સાઇન આવશે એ બધા કેવા થશે? અયુગ્મ થશે. એટલે ટેન એ અયુગ્મ. એ જ રીતના કોટમાં પણ આવશે સાઇન, કારણ કે કોસ અપોન સાઇન, એટલે એ પણ અયુગ્મ વિધેય થશે. પછી એ જ રીતે સેક વિધેય, સેક વિધેયમાં સાઇન નહીં આવે, એમાં 1 અપોન કોસ જ થશે. તો સેક વિધેય છે એ યુગ્મ વિધેય થશે. અને કોસેક એટલે 1 અપોન સાઇન, તો એમાં સાઇન આવશે તો સાઇન અયુગ્મ છે એટલે એ પણ અયુગ્મ થશે. એટલે આપણે આમ કહી શકીએ આ બધા વિધેયો માટે કે સાઇન ઓફ માઇનસ થીટા બરાબર માઇનસ સાઇન થીટા થાય. પછી કોસ ઓફ માઇનસ થીટા બરાબર કોસ થીટા જ થશે. પછી ટેન ઓફ
માઇનસ થીટા બરાબર માઇનસ ટેન થીટા, પછી એ જ રીતે કોટ ઓફ માઇનસ થીટા બરાબર માઇનસ કોટ થીટા થાય, પછી સેક છે એ યુગ્મ છે એટલે સેક ઓફ માઇનસ થીટા બરાબર પ્લસ સેક થીટા થશે, અને કોશેક ઓફ માઇનસ થીટા બરાબર માઇનસ કોશેક થીટા થશે. તો આ બધા વિધેયો છે એની અંદર માત્ર બે જ વિધેયો છે યુગ્મ છે, કોસ અને સેક. આ બે યુગ્મ વિધેયો છે, બાકીના ચારે ચાર વિધેયો છે એ કેવા છે મિત્રો? અયુગ્મ વિધેયો છે. તો આપણો આખો કોન્સેપ્ટ થયો. અહીંયા પહેલાં આપણે યુગ્મની વ્યાખ્યા સમજાય, વ્યાખ્યા પછી આપણે એ જ વસ્તુને ત્રિકોણમિતિ વિધેયોમાં અયુગ્મ અને યુગ્મ વિધેય કોણ છે એની આપણે પહેલાં આકૃતિ ઉપરથી કયા યુગ્મ અને અયુગ્મ વિધેયનું પાલન કરે છે એમાં આપણે કોસ છે યુગ્મ વિધેય છે એવું સાબિત કર્યું, અને સાઇન છે યુગ્મ વિધેયની વ્યાખ્યાનું પાલન કરે છે એવું સાબિત કર્યું. એના આધારે બાકીના બધા વિધેયો છે યુગ્મ અને અયુગ્મ છે એ આપણે લખ્યું છે. તો મિત્રો નોટ ડાઉન કરી લો, પછીના મુદ્દાની ચર્ચા કરીએ. ચાલો મિત્રો, હવે ત્રિકોણમિતિ વિધેયોના ચિહ્નની વાત કરવાની છે કે ચરણ પ્રમાણે એના ચિહ્ન કેવા હોય છે. દરેક ત્રિકોણમિતિ વિધેય છે એ પહેલાં, બીજા, ત્રીજા અને ચોથા ચરણની અંદર ધન હોય છે કે ઋણ મૂલ્ય ધરાવે છે એ આપણે વાત કરવાની છે. તો એકમ વર્તુળની અંદર 0, π/2, પાય, નીચે 3π/2 અને અહીંયા 2π. હવે એકમ વર્તુળની અંદર આ પહેલું ચરણ છે, આ બીજું ચરણ છે, આ ત્રીજું ચરણ છે અને આ ચોથું ચરણ છે. ઓકે, તો આ આપણા 4 ચરણ થયા. ઓકે, ચરણ છે એ હંમેશા એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં જ લેવાના હોય છે. તમે ખૂણાના માપ છે એ ભલે ધન દિશામાં કે ઋણ દિશામાં લ્યો, પણ ચરણ ક્યારેય પોતાની દિશા બદલવાના નથી. મતલબ કે આમ લેશું તો અત્યારે આપણે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં ખૂણાઓ લીધા છે એટલે ધન ખૂણાઓ લીધા છે, અને ચરણ ગણવાની શરૂઆત અહીંથી કરી છે, પહેલું, બીજું, ત્રીજું અને ચોથું. પણ ખૂણાઓ કદાચ ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં લ્યો અને ઋણ ખૂણાઓ 0, -π/2, -π, -3π/2 અને -2π, તો ખૂણા ગણવાની, ચરણ ગણવાની શરૂઆત છે અહીંથી નથી કરવાની તમારે કે આ પહેલું, બીજું, ત્રીજું અને ચોથું. ચરણ છે એ ક્લોકવાઇઝ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ઉપર આધાર નથી રાખતા. ચરણ છે એ ધન એક્સ અક્ષ અને ધન વાય અક્ષથી બનતું, મતલબ અક્ષોથી ચરણ બને છે. આખા યામ સમતલને બે અક્ષો છે એ 4 ભાગમાં ડિવાઈડ કરે છે, એટલે દરેક ભાગ છે એને ચરણ કહેવાય, ક્વોડ્રન્ટ. તો આ દરેક ચરણ છે પહેલું, બીજું, ત્રીજું અને ચોથું, એ તમે પછી ખૂણો આ ડિરેક્શનમાં લ્યો કે આ ડિરેક્શનમાં લ્યો, ચરણ ક્યારેય પોતાનું સ્થાન બદલશે નહીં. હવે પહેલું ચરણ છે એમાં ખબર છે કે ધન એક્સ અક્ષ અને ધન વાય અક્ષ, મતલબ કે અહીંયા બધાય છે એ કેવા હોય? એક્સ યામય ધન હોય અને વાય યામય ધન હોય. પહેલું ચરણ બે યામ ધન ધન પ્લસ પ્લસ હોય છે. બીજા ચરણની અંદર એક્સ યામ ઋણ એક્સ અક્ષ અને ધન વાય અક્ષ એટલે માઇનસ પ્લસ હોય છે. ત્રીજા ચરણની અંદર ઋણ એક્સ અક્ષ અને ઋણ વાય અક્ષ એટલે માઇનસ માઇનસ હોય છે. અને ચોથા ચરણની અંદર વાત કરો તો ધન એક્સ અક્ષ અને ઋણ વાય અક્ષ એટલે પ્લસ માઇનસ હોય છે. તો મિત્રો નિશાનીઓમાં તો આપણને ખબર છે કે એક્સ યામ અને વાય યામ એટલે કોણ? એક્સ યામ એટલે કોસ અને વાય યામ એટલે સાઇન. તો એના ઉપરથી જ આપણને ખબર પડી જશે કે એક્સ યામ જો ધન હોય તો કોસ પણ પહેલા ચરણમાં ધન જ રહીએ, એ જ રીતે સાઇન પણ વાય યામ ધન હોય તો સાઇન પણ ધન જ રહીએ. તો પહેલા ચરણની અંદર જો કોસ અને સાઇન ધન રહેતા હોય તો બાકીના ચારેય વિધેયો તો એનાથી જ બને છે, એનો જ ગુણોત્તર છે. તો બે ધન હોય તો એના ગુણોત્તર કે વ્યસ્ત પણ ધન જ થશે. એનો મતલબ કે પહેલા ચરણની અંદર 6 ત્રિકોણમિતિ વિધેયો કેવું મૂલ્ય ધરાવશે? તો કે ધન ચિહ્નવાળું મૂલ્ય ધરાવશે. એટલે પહેલા ચરણને આપણે ઓલ વડે દર્શાવીએ. ઓલ એટલે કે બધા જ, બધા એટલે કે બધા જ 6 ત્રિકોણમિતિ વિધેયોના ચિહ્ન છે એ પહેલા ચરણમાં ધન હોય છે. જ્યારે બીજા ચરણમાં જશું તો આ કોસ અને આ સાઇન છે. તો બીજા ચરણમાં કોસ ઋણ છે, સાઇન ધન છે. તો આપણે ધનને સંગત એ ચરણનું નામ આપવાનું છે. તો બીજા ચરણ માટે આપણે એસ નામ આપશું, મોટો એસ, એટલે કે બીજા ચરણની અંદર સાઇન અને એનો વ્યસ્ત કોશેક આ બે ધન હોય છે. કોઈ પણ વિધેય અને એનું વ્યસ્ત વિધેય એ બે જે તે ચરણમાં ધન હોય છે. એટલે બીજા ચરણમાં ધન સાઇન છે તો બીજા ચરણને એસ વડે નામ આપ્યું છે. તો સાઇન અને એનો વ્યસ્ત કોશેક આ બે બીજા ચરણમાં ધન હોય છે, જ્યારે બાકીના ચારેય છે જેમાં કોષ આવે છે એ બધાય કેવા થશે? ઋણ થશે. હવે ત્રીજા ચરણમાં વાત કરીએ તો કોસ અને સાઇન, હવે બે ઋણ છે,
કોષેય ઋણ છે અને સાઇનેય ઋણ છે, એક્સયામેય ઋણ અને વાયયામેય ઋણ. તો જેમાં કોસ અને સાઇન બંને આવતા હશે, કારણ કે માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય, ગુણાકાર અથવા તો ભાગાકાર હોય, બે માઇનસ સંખ્યાનો કે બે માઇનસ સંખ્યાનો ગુણાકાર હોય, તો બેયનો માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય, ગુણાકાર પ્લસ થઈ જાય. તો મિત્રો અહીંયા બે માઇનસ મતલબ સાઇન અને કોસ આવતા હોય, એક જ આવતું હોય એવું નહીં, બે આવતા હોય એવા કયા વિધેયો છે, તો કે મિત્રો ટેન અને કોટ. તો આ બેની અંદર ટેન એટલે સાઇન અપોન કોસ અને કોટ એટલે કોસ અપોન સાઇન. તો બેયમાં માઇનસ માઇનસ થઈને પ્લસ થઈ જાય. એકલું સાઇન કે એકલું કોસ આવતું હશે એ બધાય ઋણ થવાના છે. એનો મતલબ કે ત્રીજા ચરણમાં ટેન ધન છે તો એને આપણે ટી વડે દર્શાવીએ, મોટા ટી વડે, અને એમાં ટેન અને કોટ વિધેય છે એ ધન મૂલ્ય ધરાવશે. આ બે વિધેયોના મૂલ્ય ધન હશે, બાકીના ચારેય વિધેયોના મૂલ્ય ઋણ હશે. એટલે ત્રીજા ચરણને આપણે ટી વડે દર્શાવ્યું છે. આને જરા આપણે થોડું ડાર્ક કરી દઈએ એટલે ધ્યાનમાં રહીએ. આપણા બીજા ચરણને આપણે એસ વડે દર્શાવ્યું છે. પહેલામાં આપણે ઓલ કીધું છે. બધા જ ત્રિકોણમિતિ વિધેયો ધન છે. હવે ચોથું ચરણ જોઈએ તો ચોથા ચરણમાં એક્સ યામ એટલે કોસ અને વાય યામ એટલે સાઇન. ચોથા ચરણમાં કોણ ધન આપણને દેખાય છે, તો કે ચોથા ચરણમાં કોસ ધન દેખાય છે, સાઇન તો ઋણ છે. એનો મતલબ કે કોસ અને એનો વ્યસ્ત સેક આ બે ધન હશે. મતલબ કે જેમાં સાઇન નહીં આવતો હોય એ ધન થશે. તો કોસ અને સેક બેમાં સાઇન નહીં આવે. તો કોસ માટે ચોથા ચરણને આપણે સી વડે દર્શાવીએ. સી ફોર કોસનો સી. એટલે ચોથા ચરણની અંદર કોસ અને એનો વ્યસ્ત સેક આ ધન હશે, બાકીના બધાય ઋણ. તો આના માટેનો નિયમ આપણો શું રહેશે, ચરણ પ્રમાણે જે તે વિધેય ધન હશે કે ઋણ હશે એના માટે તમારે શું યાદ રાખવાનું, તો કે ઓલ એસ ટી સી. ઓલ એટલે પહેલા ચરણમાં બધા જ ત્રિકોણમિતિ વિધેયોના મૂલ્ય ધન હશે. બીજા ચરણમાં એસ ફોર સાઇન અને એના વ્યસ્ત વિધેયનું મૂલ્ય ધન હશે. ત્રીજા ચરણમાં ટી ફોર ટેન અને એના વ્યસ્ત કોટનું મૂલ્ય ધન હશે, બાકીના ચારેય ઋણ. પછી ચોથા ચરણમાં સી ફોર કોસ અને એનો વ્યસ્ત સેક ઈ ધન હશે, બાકીના ચારેય ઋણ હશે. ઓકે, એટલે આ ત્રણમાં ઋણ થશે, પહેલામાં તો બધાય પ્લસ જ રહેશે. ઓકે, તો એના માટે આપણે આવું કરી શકીએ કે ઓલ એસ ટી સી પ્રમાણે જે તે ચરણમાં ત્રિકોણમિતિય વિધેય અને તેનું વ્યસ્ત વિધેય ધન એટલે કે પ્લસ હોય અને બાકીના વિધેયો ઋણ એટલે કે માઇનસ હોય છે. ઓકે, એટલે આપણે યાદ રાખવા માટે એને ઓલ એસટીસીથી યાદ રાખશું મિત્રો. આ ભૂલવાનું નથી, હંમેશ માટે કાયમ મગજમાં સ્ટોર કરી રાખવાનું છે. આ બધું ફિઝિક્સમાં પણ તમને ઉપયોગી થતું હોય છે. ઓલ એસટીસી. ઓકે, હવે એને આપણે થોડુંક કોષ્ટકમાં લખી કાઢીએ આપણે. તો ત્રિકોણમિતિ વિધેયોમાં સાઇન થીટા, કોસ થીટા, ટેન થીટા, કોટ થીટા, સેક થીટા અને કોસેક થીટા. તો અહીંયા ચરણ, પહેલું ચરણ, આ બીજું ચરણ, આ ત્રીજું ચરણ અને આ ચોથું ચરણ છે. હવે પહેલું ચરણ એકચ્યુઅલી કોનાથી બને, તો કે 0 થી π/2 વિવૃત અંતરાલ, 0 થી π/2 વિવૃત અંતરાલ લેવાનો. અક્ષો સાથેના છેદબિંદુ છે એમાં સમાવેશ નથી થતો. ચરણ છે એ અક્ષો પરના બિંદુઓ છે એ ચરણનો ભાગ નથી હોતો, એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું. એટલે 0 અને π/2 નહીં, એની વચ્ચેના તમામ બિંદુઓ છે એ પહેલું ચરણ દર્શાવે છે. એટલે 0 થી π/2 વિવૃત અંતરાલ પહેલું ચરણ થાય. પછી π/2 થી π વિવૃત અંતરાલ, π/2 થી π એ બીજું ચરણ થાય. પછી π થી 3π/2 એ ત્રીજું ચરણ થાય. પાઈ થી 3π/2 એ ત્રીજું ચરણ. અને ચોથું ચરણ 3π/2 થી 2π સુધી, એટલે 3π/2 થી 2π સુધી. હવે ચરણ પ્રમાણે જોઈ તો અહીંયા આપણા ચરણ છે એને ઉપર આ પણ લખી દઈએ, ઓલ એસ ટી સી. ઓલ એસ ટી સી ચારે ચાર ચરણ છે એ પ્રમાણે એના મૂલ્ય ધન અને ઋણ રહેતા હોય છે. તો ઓલ એટલે કે પહેલા ચરણની અંદર તો બધાય ધન છે, પ્લસ 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 પ્લસ, બધાય પ્લસ. ઓકે, ચાલો બીજા ચરણની અંદર જોઈએ તો સાઇન. સાઇન અને એનું વ્યસ્ત કોસેક આ બે ધન રહેશે, બાકીના ચારેય ઋણ. એટલે બાકીના ચારેય ઋણ કરી દઈએ આપણે. પછી ત્રીજું ચરણ છે એમાં ટી. ટી ફોર ટેન,
અને એનો વ્યસ્ત કોટ, આ બેય ધન, બાકીના ચારેય ઋણ રહેશે. અને ચોથું ચરણ છે એમાં કોસ અને એનો વ્યસ્ત સેક, એ ધન રહેશે, બાકીના ચારેય ઋણ રહેશે. તો મિત્રો આ થયા આપણા ત્રિકોણમિતિ વિધેયોના ચરણ પ્રમાણે. ચિહ્ન શું હશે એ ખાસ જો ધ્યાનમાં લેવાનું છે. આ ચિહ્નનો ઉપયોગ આપણે વારે ઘડીએ કરવો પડશે, કારણ કે કોઈ પણ ચરણમાંથી એક ચરણમાંથી બીજા ચરણમાં ખૂણાની અંદર ઉમેરો કે ઘટાડો થાય ત્યારે ચરણ પ્રમાણે એની અંદર નિશાનીઓ મૂકવી પડતી હોય છે. તો આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. ઓલ એસટીસી પ્રમાણે ચરણો. તો નોટ લખવાનું છે અને એની નીચે આ પણ લખવાનું છે. તો નોટ ડાઉન કરી લ્યો મિત્રો. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ત્રિકોણમિતિ વિધેયના પ્રદેશ અને વિસ્તારની વાત કરવાની છે. આપણે વિધેય આખું ચેપ્ટર ભણી ગયા હતા, સંબંધ અને વિધેય. એની અંદર આપણે પ્રદેશ અને વિસ્તાર મેળવવાના દાખલાઓ પણ કરતા હતા. તો અહીંયા આપણા જે 6 ત્રિકોણમિતિ વિધેયો છે એના પ્રદેશ અને વિસ્તાર શું થશે એની વાત કરવાની છે. તો અહીંયા મેં ત્રિકોણમિતિ વિધેયો લખ્યા છે. અહીંયા પ્રદેશ એટલે કે એના ડોમેઇન લખશું અને અહીંયા એના વિસ્તાર એટલે કે રેન્જ લખશું આપણે. તો મિત્રો સાઇન વિધેય છે અને કોસ વિધેય, આ બે આપણા મુખ્ય બે જ ત્રિકોણમિતિ વિધેયો છે. બાકીના 4 તો એનાથી બનતા વિધેયો છે. હવે શૂન્યોના ગણ આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ. તો શૂન્યોના ગણના આધારે એના પ્રદેશ આપણે નક્કી કરવાના છે. આપણે પ્રદેશ નક્કી કરતી વખતે, વિધેયના પ્રદેશ નક્કી કરતી વખતે કઈ બાબત ધ્યાનમાં લેવાની હોય? તો કે કોઈ પણ વિધેયના પ્રદેશમાં એવી સંખ્યા ન રહી શકે કે જેના માટે એ વિધેયનું મૂલ્ય વ્યાખ્યાયિત ન થતું હોય. મતલબ કે જો છેદ આવતો હોય તો છેદ શૂન્ય થતો હશે તો એ વિધેય છે એ વ્યાખ્યાયિત થાય નહીં. તો જેમાં છેદ આવશે, મતલબ પહેલા બેમાં તો મુખ્ય વિધેય છે એટલે એને તો છેદ આવશે નહીં. બાકીના ટેન, કોટ, સેક અને કોસેક, આ ચારેય વિધેયોની અંદર આ બે જ વિધેયો અંશમાં કે છેદમાં આવતા હશે. તો જે છેદમાં આવશે એના શૂન્યોનો ગણ છે એ આપણે એ વિધેયના પ્રદેશમાંથી બાદ કરવો પડશે. મતલબ કે એના પ્રદેશમાં એ સંખ્યાઓ રહી શકશે નહીં. તો મિત્રો સાઇન અને કોસ એમાં કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા હોય તો એને કોઈ ફેર નથી પડતો, કારણ કે એને છેદ છે નહીં. તો સાઇન છે એનો પ્રદેશ અને કોસનો પ્રદેશ આર થશે. જ્યારે ટેન છે એ શું છે? તો કે સાઇન અપોન કોસ. શું છે મિત્રો? સાઇન અપોન કોસ. છેદમાં કોણ છે? તો કે કોસ. મતલબ કે કોસ જ્યાં શૂન્ય થતું હશે ત્યાં ટેન છે એ અવ્યાખ્યાયિત થતું હોય મિત્રો. તો કોસના શૂન્યોનો ગણ છે એ આપણે આરમાંથી કાઢી નાખવો પડે, કારણ કે એના પ્રદેશમાં લઈ ન શકાય. તો કોસના શૂન્યોનો ગણ છે 2k + 1 × π/2 કે જ્યાં k બિલોંગ્સ ટુ z. તો 10 ના પ્રદેશ થશે r - 2k + 1 × π/2 કે જ્યાં k બિલોંગ્સ ટુ z. આ છે એના પ્રદેશ ગણ થશે. હવે એના પછી છે કોટ વિધેય. કોટ એટલે કોસ અપોન સાઇન. છેદમાં કોણ આવ્યું મિત્રો? સાઇન. તો સાઇનના શૂન્યોનો ગણ છે એના પ્રદેશમાં રહી શકે નહીં. એટલે આરમાંથી આપણે સાઇનના શૂન્યોનો ગણ છે k π કે જ્યાં k બિલોંગ્સ ટુ z આપણે બાદ કરી નાખશું. k π કે જ્યાં k બિલોંગ્સ ટુ z. સાઇન જ્યાં શૂન્ય થતું હશે એ આપણે બાદ કરી નાખ્યા છે. ઓકે. પછી એ જ રીતના સેક. સેક એટલે 1/cos. છેદમાં કોણ આવ્યો? કોસ. તો કે કોસના શૂન્યોનો ગણ આરમાંથી બાદ થશે. તો r - 2k + 1 × π/2 કે જ્યાં k બિલોંગ્સ ટુ z. પછી એ જ રીતના કોસેક એટલે 1/sin. છેદમાં સાઇન છે તો સાઇનના શૂન્યનો ગણ આરમાંથી બાદ કરો. r - k π કે જ્યાં k બિલોંગ્સ ટુ z. તો આ મિત્રો એના પ્રદેશ ગણ થયા. પહેલા બેમાં r આવશે, એના પછી છેદ આવશે. દરેકમાં સાઇન કોસ છે એ છે અંશ છેદમાં આવતા હશે, જેમાં એ જે છેદમાં આવે છે એના શૂન્યોનો ગણ છે એ આરમાંથી બાદ કરી નાખવાનો. એ એનો પ્રદેશ ગણ થશે. શું કામે બાદ કર્યા છે? તો કે વિધેય જ્યાં અવ્યાખ્યાયિત થાય એ સંખ્યાઓ છે એ આપણે એના પ્રદેશમાં લઈ શકતા નથી. જો લઈ તો એ વિધેય જ બને નહીં, એટલા માટે આપણે ન લઈ શકીએ મિત્રો. એટલે આ બધામાં આરમાંથી બાદ થશે એના શૂન્યોના ગણ. એમાં ટેન અને સેક બેયના છેદમાં કોસ આવે છે એના બેયના સરખા થશે પ્રદેશ ગણ. એમ કોટ અને કોસેક બેયના છેદમાં સાઇન આવે છે એટલે એના પ્રદેશ સરખા થશે. એટલે બેના સરખા થશે. સાઇન કોસના પ્રદેશ સરખા થશે, પછી ટેન અને સેકના સરખા થશે, અને કોટ અને કોસેકના સરખા થશે. પછી એ જ રીતે હવે એના વિસ્તારની વાત કરીએ તો આપણને ખબર છે કે આખું એકમ વર્તુળ પૂરું કરીએ તો મહત્તમ મૂલ્ય છે એ અહીંયા આપણે કોસનું મૂલ્ય છે અથવા તો સાઇનનું મૂલ્ય 0 થી ઉપર 1 થાય, પછી અહીંયા આવો તો 0 થાય, પાછું -1 થાય, પાછું 0 થાય. મતલબ મહત્તમ એ 1 જાય છે અને ન્યૂનતમ -1 જાય છે. તો એનો વિસ્તાર થશે સૌરુત અંતરાલ -1 થી 1. સૌરુત અંતરાલ. અથવા તમે એને આમ પણ લખી શકો, અથવા
-1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ x વિસ્તાર એટલે કે sin x. લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1, અથવા તમે આને આમ પણ લખી શકો મોડ sin x ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1. ઓકે, બધી વસ્તુ એક જ છે પણ એનું સ્વરૂપ જુદું જુદું છે. આને અંતરાલ સ્વરૂપ કહેવાય, આને અસમતા સ્વરૂપ કહેવાય અને આને માનાંક સ્વરૂપ કહેવાય. ઓકે, ત્રણેય વસ્તુ એક જ છે એટલે તમારે યાદ રાખવામાં આપેલું યાદ રાખશો તો પણ ચાલશે, પણ આવા સ્વરૂપ પણ આપણે આવશે તો એનો ઉપયોગ પણ કરવાનો રહેશે. તો કોષ છે એનો વિસ્તાર પણ એના જેટલો જ થાય એટલે સૌરુત અંતરાલ -1 થી 1 અથવા -1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ cos x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 અથવા મોડ cos x ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1. પછી tan અને cot એ બેયના વિસ્તાર વાસ્તવિક સંખ્યાગણ r છે. ઓકે, એ ગ્રાફ આવશે ત્યારે તમને થોડું વધારે ક્લિયર થશે. અત્યારે આપણે એની ચર્ચા આ રીતે કરીએ છીએ. ગ્રાફમાં હું તમને ફરી પાછું સમજાવીશ. r પછી સેક વિધેય છે એનો વિસ્તાર થશે r માઇનસ વિવૃત અંતરાલ -1 થી 1 અથવા તો મોડ સેક થીટા, થીટા લખશો તો પણ ચાલશે, x લખ્યા છે પણ મોડ સેક થીટા ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. જો અહીંયા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 એટલે -1 થી 1 ની વચ્ચે, અને ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 એટલે -1 કરતાં નાના અને 1 કરતાં મોટા થશે. પછી એ જ રીતે અહીંયા પણ આનો સરખો જ થશે r -1 થી 1 અથવા મોડ ઓફ કોસેક થીટા ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1. તો આ આપણા ત્રિકોણમિતિ વિધેયોના વિસ્તાર થયા. મિત્રો આ બધા એના પ્રદેશ છે અને આ એના વિસ્તાર છે. તો આઈ હોપ બધાને પ્રદેશ અને વિસ્તાર છે એ સમજાઈ ગયો હશે. અને આ મિત્રો પાકા કરવાના છે. જે કંઈ પણ થિયરી આલે એ તમારે બે વખત લખી અને વ્યવસ્થિત તમારે એને વાગોડી અને પાકા કરવાના છે. દરેક મુદ્દા માટે તમને આ દરેકની ખબર હોવી જોઈએ. કાંઈ પણ તમને પૂછવામાં આવે તો એ તમને એમ કહું કે આનો પ્રદેશ શું થાય કે આનો વિસ્તાર શું થાય તો ખ્યાલ હોવો જરૂરી છે મિત્રો. તો અહીંયા સુધી રાખીએ મિત્રો. આજે આવતા લેક્ચરની અંદર ફરી પાછા મળશું. ગુડ બાય, આવજો.